जत तालुक्यातील भिवर्गी येथे आज महात्मा बसवेश्वर यांची जयंती साजरी करण्यात आली। यावेळी भिवर्गी गावचे सरपंच मदगोंड सुसलाद बसगोंड चौगले, उपसरपंच अप्पू चौगले, इराणा वाघोली यांनी फोटोपूजन केले। सुधीर वाघोली, बाळासाहेब वाघोली, गोपाल वाघोली, सुधीर वाघोली, भैयासाहेब वाघोली, शुभम वाघोली, आनंद चौगले, श्रीशैल चौगले, दुडाप्पा कुबार, रवी इंडी, महेश वाघोली, शंकरप्पा चौगले, दयानंद हिरेमठ, गंगाधर तिकोटी, सिद्धगोंड चौगले, रामचंद्र बिरादार व ग्रामस्थ हजर होते। त्या जन्मानिमित्त नंतर त्याने आई वडिलांच्या ते ब्राह्मण समाजात आई महादरसे महादलांबिके वडील महादरसा यांच्या पोटासने इंग्लिशवर येथे जन्मून आला ब्राह्मण कुटुंबामध्ये। ते नंतर ब्राह्मण कुटुंबामध्ये जन्मल्यानंतर आई वडिलांच्या मार्फत त्यांच्या पूर्ण शिक्षण भागेवाडी मंगळवेढा येथे पूर्ण झाला। ते पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की माणूस हा ही सर्वांचा श्रेष्ठ आहे। हे माणूस धर्म देवासारखा माणूस असते। माणसा म्हणजे सर्व जातीमध्ये त्यांना ह्यांचा उपाय सांगितला। त्यांना माणसाचं कसं असते, लिंगायत धर्म म्हणजे सर्व ते लिंगायत म्हणजे लिंगायत नाही, सर्व जातीचं 18 पगडीच्या जातीचं हे सगळे लिंगायतच आहे। लिंग धारण करायला पाहिजे त्यांनी एक त्यांना सगळ्यांनाही दिलं। स्वतःचा ब्राह्मण समाजामध्ये होता त्यामुळे सगळ्यांना सांगितलं ते धनगर आहे, कुंभार आहे, हे आहे, सुतार आहे, हे सगळे मांग आहे हे आहे, त्यांना हे समजावू नका। सगळी जात एक लिंगायत म्हणजे लिंग धारण करून सर्वश्रेष्ठ जातींमध्ये जन्मलेला आहे। सगळ्यांनी समान हक्कमध्ये तुम्ही वावरायला पाहिजे असं त्याने एक बरोबर देत। त्यांना बरेच मंगळवेढामध्ये इथं राजकारत्यामध्ये चाकरीला होते मंगळवेढ यांच्याकडं राजाकडं, परत बागेवाडीला हे करून लास्टला त्यांनी त्यांच्या बहीण नागलांबिके म्हणून जन्मले होते। त्यांच्या पाठीशी बहीण त्यांनी स्वतः आईवडिलाला सांगून न ऐकता हरिजन माणसाला लगीन करून दिलं नागलांबिकेला। तो एक चांगला उदाहरण आहे साहेब त्यांचं। आणि तसं हे करून परत आता विधानसभेमध्ये बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर यांनी संसदेमध्ये विधानसभे हे मध्ये मांडलेलं आहे। तसं ह्यांच्या अगोदर त्यांनी 1150मध्ये ते कल्याण मंडपमध्ये त्यांना त्यावेळी कल्याण मंडपमध्ये बोललं। त्यावेळी 1,96,000 जंगम आणि बाकी सगळे सर्व कास्टाचे सगळे जंगम माहीत हे जन्म गोळा होऊन एक परिषद घेतला। त्यावेळी गुड्डापर दानम तिथं हजर होते, अक्क महादेवी हजर होते। त्यांनी सगळ्यांनी हे एक समाविचार करून जात आपला देश कसा आहे की एकच जात एकच हे म्हणून त्यांनी सगळ्यांना मार्गदर्शन करून सगळ्यांना एक ह्याच्यामध्ये आणून तेव्हापासून दानमादेवी त्या जगात सगळीकडे फिरून दानमादेवीचं आदान सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे तुम्ही। आणि अक्क महादेवीचं सगळे हे केलं त्यांनी, सगळे जात एकच, सगळे धर्ममध्ये एकच असं त्यांनी हे करून टाकायचं आहे। तेव्हापासून ह्यांची आपण सगळ्यांना मिळून त्यांच्या जनांचं हे करतो। त्यामुळे लोकांनी आपली समाधान व्यक्त केलेलं आहे। एवढी म्हणून माझं ನಾನು ಈ ಊರಿನ ಹಿರೇಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಯಾನಂದ ಅಂತ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಅವರ ಶಕೆ ಅದು 893ನೇ ಶಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 893 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು। ಆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸೆಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಎದುರು ಹಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದುವೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಷ್ಠ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ತಾನು ತನ್ನನ್ನು ಆಳಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾನು ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು। ಯಾಕಂದರೆ ಧರ್ಮ ಎದರೊಳಗದಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನೋಡುವಂಥ
ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಧರ್ಮದ, ಕೇಳುವಂಥ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ, ಕಾಲೊಳಗೆ, ಮಾತಾಡುವಂಥ ನಾಲಿಗೆ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಳಗೆ ಧರ್ಮದ. ಆ ಧರ್ಮಗಳೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಜ್ಞತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರವರು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಈಶಾನ್ಯ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಅವರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ, ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೋಮನಾಥ ತಿಳಕಿಂದ ಒಂದು ಅಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೌಕರಿ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಪಾರ ಹೊನ್ನವನ್ನು ಅದನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ಗುರುಗಳು ಕಲಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ಷರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಹೊನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಅಂದಿನ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಭಾಳ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರೇ ನಮ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ, ಜಗತ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೇ ಮನಸ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು, ಅಶ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ನೀನಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನು ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು, ಸರ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇಂತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪು ಚೌಗುಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಜಗಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಆದಂಥವ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಂಥ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಿ ಎಷ್ಟೋ ವಚನಗಳು ಹೇಳಿದಂಥವ್ರು ಬಸವಣ್ಣವರು. ಅಂಥ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೀನ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ.